नमस्कार बंधुगण श्रावण मास एही पवित्र मासरे निश्चय खाई नियंतु एही छोटिया जिनिस आपनको घरे केबे भी धनर अभाव हबो नाही। भगवान शिव शंकरंकर आशीर्वाद रु खुशी रे भरी जिवो आपनको घर। आपनकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हबो। श्रावणर एही पवित्र मास 22 जुलाई 2024 रु आरंभ होई एवं एहा 19 अगस्त 2024 रे शेष हबो। एथर श्रावण मास पवित्र मास पूरा 69 दिन पर्यंत रहिबो एवं एथर पवित्र श्रावण मासर प्रथम सोमवार व्रत 22 जुलाई 2024 को पड़िबो। वेद पुराण अनुसार जदि आपण सोमवार व्रत रखिबाकू चाहुछंती तेबे एही पांचटी भूल आपण भूल रे भी करंतु नाही, नहले आपनकर व्रत खंडित हेबा। ता सहित सही व्रतरु जेउ पुण्य आपनकू मिलिबार थिला ताहा आपनकू मिलिबो नाही। तेबे एही भिडियो रे आमे आपनकू कहिबु जे शिव पुराण अनुसार ताहा कोन एमिति गुप्त जिनिस अटे जहार सेवन जदि आपण एही श्रावणर पवित्र मासरे करूछंती तो साक्षात आपनकू भोलानाथंकर असीम कृपा प्राप्त हबो, जहा द्वारा आपनकर कोनोसी भी मनोकामना थाउ ताहा पूरण हबो। आपण जदि आपनकर जीवन रे दुख कष्ट समस्या रे घेरी होई रहिछंती समस्त प्रकारर समस्या रु आपनको मुक्ति मिल जिवो। ता सहित आमे एही वीडियो रे बताइबु कि शिव पुराण रे एवं वेद पुराण रे ताहा कोन एमिति जिनिस विषय रे कहा जाइछि जहा सोमवार व्रत रखिबा समय रे आपनको बिल्कुल भी ध्यान रखिबार आवश्यकता होइथाय। जदि आपण एही कथार ध्यान रखिबे नाही तो आपणकर व्रत खंडित होई जिवो। एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी भगवान शिव शंकरंकु हृदयरु भक्ति करूथांती विश्वास करूथांती ताहले एही वीडियो को गोटे लाइक निहाती करिवे एवं कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव अवश्य लिखिवे। बंधु माने श्रावणर पवित्र मास बहुत शुभ एवं कल्याणकारी मास होइथाय। आमर वेद पुराण रे कहा जाइथाय जे जेउ श्रावणर पवित्र मास होइथाय एहार प्रत्येकटी मुहूर्त एवं दिन गंगा जल समान पवित्र होइथाय। आमर वेद पुराण रे कहा जाइछि श्रावणर पवित्र मासरे भगवान भोलाशंकर बहुत प्रसन्न मुद्रा रे थांती एवं निजर भक्त माननकु आशीर्वाद प्रदान करिथांती। मनुष्य पई एहा एक उत्तम समय होइथाय जहा द्वारा मनुष्य साक्षात भोलाशंकरंकर कृपा पाई पारिबो निजर जीवनर गरीबी दारिद्रता दुर्भाग्य मुक्ति पाई पारिबो। धरा जाऊ आपण आपनकर जीवन रे बहुत बेमारी रे पड़िछंती, आपनकर व्यापार ठीक से चालू नाही, आपण चाकरी रु बहुत प्रस्तुत करी करी थकी गलेनी, आपनकर जीवन रे धन आसीबार समस्त बाट बंद हो जाइछि किंबा कोनोसी भी समस्या रे आपण फसी रही जाइछंती तो आपण मानक पई श्रावणर एही पवित्र मास बहुत खास होइथाय। जदि आपण भगवान भोलानाथंकु अल्प पूजा करि दियंती और ठीक विधि विधान रे करि दियंती जेमिति आमे एही वीडियो रे कहिबु तो आपनकर जीवनर समस्त दुख कष्ट रु आपनको मुक्ति मिली पारिबो एवं आपनकर कोनोसी भी मनोकामना थाउ बा मनस्कामना थाउ ताहा पूर्ण होई जिवो। एही श्रावण पवित्र मासर प्रथम सोमवार 22 जुलाई रे पड़ुछि। द्वितीय सोमवार व्रतटी 29 जुलाई को पड़ुछि एवं 5 अगस्त रे तृतीय सोमवार पड़िबाकू जाउछि एवं 12 अगस्त रे चतुर्थ सोमवार पड़ुछि। तेबे एही वर्ष 4टी पाड़ीर सोमवार व्रत पालन करा जिवो। तो जदि आपण सोमवार व्रत रखुछंती तो आपनकू एही कथार ध्यान रखिबार अछि जे जेउ भी व्यक्ति एही पवित्र श्रावण मासरे प्रत्येक सोमवार व्रत रखिबे सेमानंकु भगवान भोलानाथंकर असीम कृपा प्राप्ति हबो। तो व्रत रखिबा समय रे किछि जिनिसर आपनकु ध्यान रखिबार अछि जहा विषय रे आमर वेद पुराण रे एवं विशेष करी शिव पुराण रे उल्लेख करा जाई अछि। तेबे सोमवारर व्रत जदि आपण रखिबाकू जाउछंती तो आपनको किछि जिनिसर ध्यान रखिबाकू हबो। जदि आपण एही श्रावण मासर सोमवार व्रत रखुछंती एवं शिवलिंग निकट रे निजर मुह को उत्तर दिग आडकू रखी भगवान शिव शंकरंकु एक लोटा जल चढ़ाई दियंतु तो एहा द्वारा आपनको भगवान भोलानाथंकर आशीर्वाद प्राप्ति होइथाय।
ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍रमा ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜବୁତ ବନିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାବଣର ପବିତ୍ର ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଚନ୍ଦନର ଲେପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବୈଭବିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଧଳା ଜିନିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣର ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହିରେ ଅଭିଷେକ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ପୂଜା ପାଠ କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୂଜାର ବା ବ୍ରତର 2 ଗୁଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାବଣର ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟିରେ ଆପଣ କେବେ ବି କଟୁ ଶବ୍ଦ ବା ଅଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେମିତି ମଦ୍ୟପାନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ଆମିଷ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଶୁପତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରାବଣର ସୋମବାର ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ସହିତ କୌଣସି ଏକ ଷଣ୍ଢକୁ କିଛି ମିଠା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଦୁବ ଘାସ ଖୁଆଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତର 2 ଗୁଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କରିବେ, ଶ୍ରାବଣର ପବିତ୍ର ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ବ୍ରତ ରଖିବେ, ତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯେମିତି ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ହଳଦୀ, ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ତୁଳସୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ା ଯାଇନଥାଏ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ କେବେ ବି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଖଣ୍ଡିତ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ବେଲପତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ଶାଖା ବେଲପତ୍ର ହୋଇଥିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ 3ଟି ବେଲପତ୍ର ହୋଇଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ରକୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ବେଲପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇଦେବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସୋମବାର ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଫଳର ସେବନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଳ କିଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ନିଜ ପଇସାରେ ହିଁ କିଣନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଠାରୁ କରଜ କରି ବା ବାକି ଧାରରେ ଫଳ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟର ପଇସାରେ କିମ୍ବା ଧାର ଉଧାରରେ କରି ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ।
ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନିଜେ ଫଳ ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି ତ ସେହି ଫଳକୁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ଫଳ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କେବେ ବି ନାସପାତି ଫଳକୁ ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତକୁ ଖଣ୍ଡିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶ୍ରାବଣର ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ବି ଭିକ୍ଷକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଭିକ୍ଷା ଦଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ କେଉଁ ରୂପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭିକ୍ଷକକୁ ଆପଣ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନାକୁ ନିହାତି ପୂରଣ କରିବେ।